Okay, so good afternoon once again. I hope my screen is visible now. Okay, yeah. So the last session we discussed more about AI tools, right, for voice generation. So we understood how to use TTS Maker, DreamSync and OpenAI.fm, Clipchamp, Daisy Vocal, 11 Labs, Wavel. So these all again we will use. Okay, so we'll see that how to use, when we create some videos and then maybe small videos and then we use these tools again. So please go through it. I already shared this video as well. I think everyone received, right? Okay, so so today, we'll see again same equivalent to ChatGPT tools. There are some other tools, right? But we'll try to see that tools like the differences between other tools. And then maybe tomorrow we'll try to create some vision board like that using with these tools. Okay, so how we can actually use and then how we can create your vision board kind of thing or something like a vision or your mission kind of thing using with these tools we can understand. Also, we'll focus on how to use AI tools for for LinkedIn. So that part maybe we will discuss tomorrow. So today, so we know we have a lot of tools, especially like of course we almost daily we are using ChatGPT. And then we do have DeepSeek, right? And we do have Grok, and we do have Meta.ai. And what else we have like equivalent tools? We do have here the regular usage tools is generally I'm talking about. Maybe you can see Google Gemini. But there is a tool which is we can say equivalent or maybe competitor, like a competitor for DeepSeek. So anyone has any idea what is the tool introduced by Alibaba? Again, it's a Chinese tool. No idea. It's a Quinn chart. Okay, so we'll see this now. Of course, we know how to use ChatGPT, but there are some different options we have. So, for example, see now. So even if you know multiple options, there will be some other options, right? So if you observe, there is a GPTs, right? See here, there is a GPTs. Here it is, GPTs. What is this option about? If you click on these GPTs, it will open like this. Discover and create custom versions of ChatGPT that combine instructions, extra knowledge, and any combination of skills. So, which means here, instead of just if you see generally like if I open something new chart, it will be like this the prompt, right? So means you can see the plus symbol it comes. We know either you can add image or you can add file or something document whatever.
and then you can ask using with some prompt. And there is a tools also. In the tools, you can see create an image, search the web, write or code, run deep research. So these are more important whenever if you are using the prompts. Instead of just writing, let's say I don't know, see if you just type something randomly and then if you hit enter, that is not the way to use these AI tools. So nowadays every tool it is coming with something options. So where we understood that, so we understood in the last before session, I think, when I explained this concept, we observed that if you want to generate only image, and then we have to use something generate option. Or if you want to something go with some text, and then you have to use only the something text option like that. So some news option, something some quiz option, perplexity, we discussed that. So whenever if you want to go with some more advanced level, it is always you have to select what you are trying to work, means what you are trying to search. Let's say I want to focus on something image related, then you have to select this, create an image. Or maybe you're searching something code related, then you search this what something you can use this option, write or code. If you want to go with something publishers or something like deep search related, then run deep search option and search from the web option. So this is how you can use here also the options. But these are options available, you can directly use here, right? But additionally, what I'm trying to say, GPTs, if you see, for example, assume I want to create some small video, and then you can slowly type here, search GPTs. It will give you all GPT models, whatever available, here like something like how we are using here, Chat GPT. Similar way, if there is any other tools available, you can search here, like just type VIDEO. Maybe if you search like this, slowly it will show that whatever related to videos related GPTs. You can see here, there are a lot of video related GPTs. It is coming here. See more if you click. See, there are a lot of GPTs related to video. Let's say, for example, I want to use something test to video assistant. And then if you click on this, and then it will redirect to that. See here, start chart. So this is something test to video assistant, and then start chart. Now I'm in test to video assistant, and then you can see turn this text to video script, something create a short video concept with the theme. So generate a TikTok video, something it is there already, right? So you can maybe provide some video image, and then you can ask create a some video concept. So I'm just asking directly selecting this option, and then let's see what it is saying. So please provide the theme or topic would you like to me more work with. So if you provide some maybe some theme or some topic, it will give that related to video. Something I'm just giving, I don't know, randomly I'm just trying to copy some pic. Create a small video with this image. I'm not sure about this, okay, with this image. I just selected randomly something and then asking. So it is giving some text related to that. So basically what you need to understand this each and everything, what it is suggesting. And then also it is giving the tip where you need to search this and then where you have to edit these all the things. So it is giving a any video.ai like that. So what I'm trying to say here, if you go to these GPTs, you'll get all the available helps related, the tools or whatever. Now, if you see here, I just selected these GPTs. There is a topics, writing and writing related, productivity related, research and analysis related tools, and then education related, lifestyle related, and then Dalai programming related. This all it is there.
For example, Python, you can select here. So it will go to this only Python related coding. If you want to ask, then you can ask from here. This is something like a chatbot only for Python related. So this is how you can use these GPTs here. You can elaborate this like what you are exactly looking. Okay. So this is one thing. And as we discussed here, there are different tools, right? So we have a DeepSeek and then we have a something Grok like that. But DeepSeek, if you see, so DeepSeek is popular for, you can say that reasoning or coding related if you are using. ఓకే. సో రీజనింగ్కి కోడింగ్కి వాడాలనుకుంటే డీప్సీక్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో మీరు డీప్సీక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ట్ నౌ దీనిపైన క్లిక్ చేస్తాం, ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకొని. సో ఇక్కడ R1 అనేది ఉంది, డీప్ థింక్ R1. సో యాక్చువల్గా డీప్సీక్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది, బట్ ఎప్పుడైతే ఈ R1 వచ్చిందో రీసెంట్గా ఐ థింక్ 3-4 months బ్యాక్, అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది వరల్డ్ వైడ్లో లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ స్పెషలీ ఎన్విడియా షేర్స్ 15-20% డౌన్ అయిపోయాయి ఒకే రోజులో. సో యుఎస్ మార్కెట్ మొత్తం ఇట్లా షేక్ అయింది కదా. సో ఎందుకు అలా అయింది అంటే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ గో మోర్ అబౌట్ దట్, బట్ జస్ట్ నేను ఇది మనం ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో యాక్చువల్గా డీప్ సీక్, సో జనరల్గా ఎన్విడియా ఏం చేస్తుంది, సో ఎన్విడియా, సో వాట్ ఎన్విడియా డూ, సో ఇది జీపీయూస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే జీపీయూస్ని గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అంటాం. సో అంటే ఈ చాట్ జీపీటీ మోడల్స్ అన్నీ, ఈ జీపీటీ మోడల్స్ అన్నీ సిపిఎస్ పైన వర్క్ చేయదు, అంటే మోర్ కెపాసిటీ మోర్ ఇది కావాలి కాబట్టి ఇది గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ జీపీయూస్ యూజ్ చేసి వర్క్ చేస్తాయి ఈ టూల్స్, ఏఐ టూల్స్ అని. సో ఎన్విడియా అనేది ఇట్స్ ఎ లీడింగ్ టెక్నాలజీ కంపెనీ, primarily known for its graphics processing units GPUs, but it does much more than that today. So there are other things also do, but basic ఏంటంటే మెయిన్గా జీపీఎస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ కంపెనీ జీపీఎస్ని ఎక్కువ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పటి వరకు ఉన్న టూల్స్ అన్నీ లైక్ చాట్ జీపీటీ కావచ్చు, ఇంకా వేరే టూల్స్ కావచ్చు, అవన్నీ జీపీఎస్ యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసినవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చాట్ జీపీటీ చూస్తే చాట్ జీపీటీ బిల్డ్ చేయడానికి అరౌండ్ $10 million సమ్ 100 million సంథింగ్ ఎంతో అయిందని చెప్తారు. బట్ ఇక్కడ యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే లైక్ ఎన్విడియాకి ఈ ఈ జీపీఎస్ని అందరికీ ఇవ్వకండి, సంథింగ్ సమ్ ఏదో కండిషన్స్ పెట్టింది. ఇవి అంటే వేరే కంట్రీస్కి ఈ జీపీఎస్ని ఇస్తే ఏమంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా వాళ్ళు కూడా ఏ టూల్స్ని దీన్ని యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేస్తారని ఏదో సమ్ టాక్. అందువల్ల వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళలేదు ఎక్కువగా. సో వేరే కంట్రీస్ అన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయలేకపోయినాయి ఫాస్ట్. బట్ చైనా ఏం చేసింది, చైనా వచ్చి డీప్సీక్ ఆ జీపీయూస్ని యూజ్ చేయకుండా సమ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ చిప్స్ ఏదో యూజ్ చేసింది, H100 H800 అని సమ్ అంటారు, వాటిని యూజ్ చేసి విత్ ఇన్ $5.5 million సమ్ అరౌండ్, అంటే అరౌండ్ చాట్ జీపీటీ క్రియేట్ చేసిన దాంట్లో ఈవెన్ 0.1% సమ్ 1% అమౌంట్తోనే ఏం చేసిందంటే ఓపెన్ సోర్స్ ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఏపీఐస్ కూడా ఫ్రీగా ఇచ్చింది అందరికీ. సో దానివల్ల కంప్లీట్గా మార్కెట్లో దీనికి అంత క్రేజ్ వచ్చింది. బట్ స్టిల్ ఇది చైనా ప్రోడక్ట్ కాబట్టి మేబీ అన్ని కంట్రీస్ యూజ్ చేయకపోవచ్చు కొన్ని రోజుల వరకు, లేకుంటే మేబీ ఇది లోయెస్ట్ చీపెస్ట్గా వస్తుంది కాబట్టి కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించవచ్చు. సో దెర్ ఆర్ సమ్ రీజన్స్ కదా. సో కొంతమంది లోయెస్ట్ ప్రైస్కి వెళ్తారు, చైనా అంటేనే లోయెస్ట్ ప్రైస్కి ఇస్తారు జనరల్గా. సో ఈ రీజన్స్ వల్ల ఇది చాలా పాపులర్ అయింది. బట్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది, బట్ ఎందుకు రీసెంట్గా పాపులర్ అయిందంటే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ రీజన్. సో ఈ రిమైనింగ్ ఏ టూల్స్ చేసేవన్నీ, రిమైనింగ్ చేసే టూల్స్ అన్ని ఇది సింపుల్గా చేస్తుంది. బట్ అడిషనల్గా ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఓపెన్ సోర్స్ ప్రోడక్ట్, ఈవెన్ మనం కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. సో ఈవెన్ డెవలప్మెంట్ ఎవరికైనా ఆడే ఉంటే మనం కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, ఏపీఎస్ అన్ని కూడా ఫ్రీగా తీసుకోవచ్చు. సో ఇది జస్ట్ బ్రీఫ్గా. బట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు డీప్ థింక్ R1 అండ్ సర్చ్. సో రీజనింగ్ కానీ లేక మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్ కానీ లేకుంటే స్టాటిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ వాడాలనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకు ఈ R1 అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, సో సంథింగ్ నేను స్నేక్ గేమ్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ స్నేక్ గేమ్. ఓకే, జనరేట్ a Python code ఫర్ స్నేక్ గేమ్ అని ఇస్తున్నాం. సో నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఒక పైథాన్ కోడ్ని జనరేట్ చేయమంటున్నా. నేను ఒక స్నేక్ గేమ్ డెవలప్ చేయాలి కాబట్టి గేమ్ రిలేటెడ్ కోడ్ని డెవలప్ చేయమంటున్నా. సో ఇదేం చెప్తుందంటే ఫస్ట్ థింక్, డీప్ థింక్ R1 అంటే ఇట్లాంటి కోడింగ్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైనా చేసినప్పుడు ఇది మోర్ ఎఫిషియన్స్గా ఉంటుంది. అంటే లైక్ కంపేరింగ్ విత్ అదర్ టూల్స్, డీప్ థింక్ R1లో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఏం చేయాలి అనేది ఫస్ట్ ప్రాపర్గా ఒక డాక్యుమెంటేషన్ లాగా ఇస్తుంది. అంటే మనము ఒక పర్సన్ని లేదా ఒక ట్రైనర్ని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు థింకింగ్, ఆ థింక్ చేసి దాన్ని ఎట్లా చేయొచ్చు అనేది ఒక సజెషన్ లేదంటే ఒక బ్లూ ప్రింట్ కదా, ఆ బ్లూ ప్రింట్ని ఇస్తుంది ఇది. సి, ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్లీ గివింగ్ ద కోడ్. సో ఏం చెప్తుంది, ఐ నీడ్ ఎ జనరేట్ కోడ్ ఫర్ స్నేక్ గేమ్, లెట్ థింక్ అబౌట్ హౌ టు అప్రోచ్ దిస్. సో ఫస్ట్ పేపర్ పైన మనం ఏదైతే అప్రోచెస్ రాస్తామో అలాంటి అప్రోచెస్ని ఇది ఇస్తుంది ఫస్ట్. సో అలాంటి అప్రోచెస్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇట్లాంటివన్నీ అంటే మీరు ఇట్లా రీజనింగ్ రిలేటెడ్, కోడింగ్ రిలేటెడ్ చేసినప్పుడు కంప్లీట్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఇస్తారు. ఎట్లా చేయొచ్చు, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు మనం ఒక ప్రాసెస్ చేసే ముందు అనే కాన్సెప్ట్ని ఇన్ డీటెయిల్గా ఇస్తుంది అనమాట. సో అదే మీరు చాట్ జీపీటీకి వెళ్తే ఇలాంటిది మేబీ ఉండకపోవచ్చు, డైరెక్ట్గా ఒక కోడ్ ఇవ్వచ్చు. లెట్సే నేను ఇదే కాపీ చేసి చాట్ జీపీటీని అడుగుతాను. ఓకే, ఏం చేసింది, డైరెక్ట్ కోడ్ ఇచ్చింది. నాకు ఈ కోడ్ ఏం చేస్తుందో తెలియదు, దీన్ని ఎట్లా రన్ చేయాలో తెలియదు. మేబీ రన్ చేయడానికి హౌ టు ప్లే అనేది ఇస్తుంది, అది వేరే విషయం. బట్ అంత డీప్గా లేదు కంటెంట్ కదా. సో ఇట్లాంటివి ఏదైనా మీరు టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ అంటే లైక్ కోడింగ్ రిలేటెడ్, రీజనింగ్ రిలేటెడ్ ఇట్లాంటివి చెక్ చేసినప్పుడు ఇది బెటర్ టూల్. అంటే 68 సెకండ్లో ఒక డాక్యుమెంటేషన్ అనేది మనకి ఇచ్చింది. లైక్ ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే, ఎట్లా చేస్తే, ఏ టూల్స్ అంటే ఏ మాడ్యూల్స్ వాడితే మనం ఈ కోడ్కి సరిపోతుంది అనేది కంప్లీట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చింది ఇక్కడ. మొత్తం థియరీయే ఉంటుంది చూడండి, మీరు థియరీ ఉంటుంది కంప్లీట్. మళ్ళీ లాస్ట్లో కోడ్ ఉంది. సో ఒక హ్యూమన్ జనరల్గా థింక్ చేసినట్టుగా అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్లో మనం ప్రాజెక్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ దాన్ని ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది ఒక డిస్కషన్ లాగా జరుగుతాయి కదా. మనకు మామూలుగా మీరు సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది, కాల్స్, మల్టిపుల్ కాల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది చేయాలి, ఇది చేయాలి, ఇట్లా ఫ్రంట్ ఎండ్లో చేయాలి, బ్యాక్ ఎండ్ ఇట్లా చేయాలి. సో దాన్ని చేంజ్ చేయాలి, సంథింగ్ అజైల్ మోడల్ అని, రైట్. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ మళ్ళీ ఫాలో చేస్తూ ఉంటాం. వాటర్ ఫాల్ నుంచి ఇప్పుడు ఈవెన్ అజైల్ వరకు మల్టిపుల్ మోడల్స్ అన్నీ మార్చుకుంటూ వచ్చారు. సో అలా కోడ్ రాసేటప్పుడు ఇది జస్ట్ ఇచ్చేయకుండా ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఫస్ట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రోగ్రామర్స్కి చాలా యూస్ఫుల్. ఏదో జస్ట్ ర్యాండమ్గా కోడ్ ఇచ్చేసేవాళ్ళు ఇది ఎలా చేస్తుంది, ఏం ఏం చేస్తే మనము ఈ కోడ్ని అంటే ఇప్పుడు ఈ కోడ్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఈ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటే మీకు చాలా ఈజీ అవునా కదా. సో దట్ ఈస్ డీప్ థింక్ R1. అంటే నార్మల్ కంటెంట్ని సెర్చ్ చేసేది ఎవ్రీ టూల్ సేమ్. బట్ స్పెసిఫిక్గా ఇట్లా రీజనింగ్ రిలేటెడ్, ప్రోగ్రామింగ్ రిలేటెడ్, సంథింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్, స్టాటిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది మోర్ పవర్ఫుల్ అని చెప్పగలం. సో ఇంకొక ఆప్షన్ సర్చ్ అని ఉంటుంది. సో సర్చ్ అంటే డీప్ థింక్ నాకు వద్దు, ఓన్లీ జస్ట్ సర్చే కావాలి. సో సర్చ్ అంటే ఇప్పుడు కంటెంట్ ఏమైతే అవైలబుల్ అంటే ఆల్రెడీ సమ్వేర్ ఉంది. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్చ్ అంటే ఇది వెబ్లోని సర్చ్ చేసి చెప్పడం. సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్కి ఓకే, మహేష్ బాబు అండ్
రాజమౌళి ఫిలిం నేమ్ అడుగుతున్నా. సో వాట్ ఈస్ అంటే నాకేంటంటే జస్ట్ ఇది అవైలబుల్ ఉందా లేదా అనేది చూస్తున్నా. వాట్ ఈస్ మహేష్ బాబు అండ్ రాజమౌళి ఫిలిం నేమ్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అని అడుగుతుంది. జస్ట్ ఇది సర్చ్ ఆప్షన్, వెబ్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు. సో ఇట్స్ నాట్ థింకింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు థింక్ చేయట్లేదు అది. లైక్ ఇంతకుముందు ఏదైతే మనం రీజనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ అడిగామో, ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ఏం చేసిందంటే థింక్ చేసి ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చి ఆ సొల్యూషన్ బేస్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసింది. బట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక వెబ్లో సెర్చ్ చేసి సమ్వేర్ 13 రిలేటెడ్ వెబ్సైట్స్లో సెర్చ్ చేసింది, ఫౌండ్ 13 రిజల్ట్స్ అని చెప్పి ఆ నేమ్స్ని ఇచ్చింది. ఇక్కడ SSMB29 అంటే మూవీ నేమ్, అట్లా జస్ట్ SSMB39 కదా. సో అది అండ్ బడ్జెట్ ఎంత, దాని ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఇస్తుంది. సో ఈ కంటెంట్ మేబీ సేమ్ ఉండొచ్చు వేరే టూల్స్లో కూడా. ఎందుకంటే మేబీ సేమ్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అని కాదు, బట్ మేబీ సెర్చ్ చేసే విధానం సేమే ఉండొచ్చు. సో ఫౌండ్ రిజల్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, హిందుస్థాన్ టైమ్స్, వికీపీడియా, తెలుగు సినిమా .com, రెడిట్లో, హిందుస్థాన్ టైమ్స్, ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్లో నుంచి సెర్చ్ చేసి ఇచ్చాం. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టూల్కి ఈ R1 మోడల్ వచ్చిన తర్వాత ఐ థింక్ 1 వీక్లోనే ఇది క్విన్ ఏఐ అనేది చాలా ఫేమస్ అయింది. సో ఇదేమంటే క్విన్ ఏఐ, అదే అలీబాబా చైనా అగైన్ అలీబాబా ప్రోడక్ట్. సో అలీబాబా క్లౌడ్ వాళ్ళది. సో జస్ట్ చెక్ హియర్. మనం ఏం చేస్తామంటే వాట్ ఈజ్ క్విన్ ఏఐ హూస్ ప్రోడక్ట్ అని ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది వెబ్లోనే సెర్చ్ చేస్తుంది కదా, సర్చ్ ఇన్ వెబ్. సో సేమ్ థింగ్ ఇందాక డీప్ సీక్లో ఏం చేసిందో అదే. సో ఇది చూడండి అలీబాబా ప్రోడక్ట్. సో క్విన్ ఏఐ ఆల్సో నోన్ ఎస్ టంగ్రీ క్విన్, సమ్ చైనా నేమ్ పెట్టారు, అది మనకు జరగను కూడా జరగదు. ఫ్యామిలీ అడ్వాన్స్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్, సేమ్ థింగ్ LLM మోడల్స్. ఇట్స్ ఏ డెవలప్డ్ బై అలీబాబా క్లౌడ్. సో అలీబాబా క్లౌడ్ డెవలప్ చేసిన ప్రోడక్ట్ ఇది. సో మేబీ మీకు ఐడియా ఉంటుంది, లైక్ ఈ కామర్స్ ఫేమస్ పర్సన్ కదా అలీబాబా, సో చైనాలో. సో ఇతను డెవలప్ చేసిన ప్రోడక్ట్. సో మనకి ఇక్కడ ఎలాగైతే సంథింగ్ ఫ్లిప్కార్ట్, రిలయన్స్ ఎలాగో అలాగా ఇతను చైనాలో ప్రోడక్ట్, ఏదైనా చైనా ప్రోడక్ట్ అలీబాబా రిలీజ్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ కూడా చాలా పాపులర్ అవుతుంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ క్విన్ AI కూడా ఇప్పుడు కొంచెం ట్రెండింగ్లోనే ఉంది. సో ఇది ఈవెన్ డీప్ సీక్ కంటే మోర్ పవర్ఫుల్గా ఉంది ప్రజెంట్. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఆర్ మోర్ పవర్ఫుల్. ఇది కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ డీప్ సీక్ ఏం చేస్తుందో, డీప్ సీక్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందో అలానే వర్క్ చేస్తుంది. మేబీ దీన్ని ఎట్లా అంటే వాడడము జస్ట్ సేమ్ థింగ్. లాగిన్, మీరు ఫస్ట్ లాగిన్, అన్ని టూల్స్ సేమ్ స్టోరీ. లాగిన్లోకి వెళ్తారు. సో కంటిన్యూ విత్ గూగుల్, ఏదో ఒక గూగుల్ ఐడి ఇస్తారు, సంథింగ్ నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, అండ్ దెన్ కంటిన్యూ అండ్ కన్ఫర్మ్. సో కన్ఫర్మ్ అప్పుడు వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఇది చూడండి, ప్లీజ్ స్లైడ్ టు వెరిఫై. సో జస్ట్ ఇది రోబోనా లేకపోతే జస్ట్ హ్యూమన్ వాడుతున్నాడని చెక్ చేయడం కోసం దీని ఎట్లా అంటే సరిపోతుంది, వెరిఫై అయిపోయింది. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇది కూడా సిమిలర్, మీకు డాష్ బోర్డ్ చూస్తే సిమిలర్గా అనిపిస్తుంది కదా. చార్ట్ క్విన్ ఏఐ సిమిలర్గా కనిపిస్తుంది. థింకింగ్ చూసారా, థింకింగ్ ఇక్కడ థింకింగ్ అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ మీరు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ రిలేటెడ్గా రాసినప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. సర్చ్ అంటే వెబ్ సర్చ్ యూజ్ చేస్తాం. సో మోస్ట్లీ ఈ 2 ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అడిషనల్గా ఇక్కడ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేమడుగుతున్నా అంటే గివ్ మీ, చూడండి, గివ్ మీ ఇండియా PM ఇమేజ్ యాజ్ ఏ డాక్టర్. సో నేను
ఫస్ట్ ఏం అడుగుతున్నా అంటే గివ్ మీ ఇండియా పిఎం ఇమేజ్ యాజ్ ఎ డాక్టర్ అని అడుగుతున్నా. సో అంటే పేరు నేను ఇవ్వలేదు, జస్ట్ ఫస్ట్ టూ థింగ్స్ నేను చెక్ చేస్తాను. ఒకటి, అది సెర్చ్ చేసి ఇమేజ్ ఇస్తుందా, లేకపోతే దానికి ఇమేజ్ గురించి తెలియదా అనేది ఒకటి క్వశ్చన్. సో మనం పేరు ఇచ్చి డైరెక్ట్గా కూడా అడగచ్చు. బట్ అది ఫస్ట్ ఏంటి, అక్కడ ఫస్ట్ ఇండియా పిఎం ఎవరో సెర్చ్ చేయాలి, దెన్ ఆ ఫోటోని తీసుకోవాలి, దెన్ డాక్టర్గా మాడిఫై చేసి ఇవ్వాలి. సో ఎంటర్. దీంట్లో మీకు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రిజల్ట్ ఉండదు. చూడండి ఏమిస్తుంది. సో రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది, రిజల్ట్ జస్ట్ ఒక కంటెంటే ఇచ్చింది మీకు. ఏమనంటే ఐ కరెంట్లీ కెనాట్ జనరేట్ ఆర్ ప్రొవైడ్ ఇమేజెస్ డైరెక్ట్లీ, హౌఎవర్ యూ కెన్ సర్చ్ ఫర్ ఇండియా పిఎం యాజ్ అ డాక్టర్ ఆర్ మోడీ డాక్టర్ ఫోటో. సో సి, ఈ నేమ్ని సెర్చ్ చేసింది, అట్లీస్ట్ నేమ్ సెర్చ్ చేసింది, మోడీ అని చెప్పింది, మోడీ డాక్టర్ ఫోటో ఆర్ ఇమేజ్ సర్చ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ గూగుల్ ఇమేజెస్ అండ్ డిఫరెంట్ టూల్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేసింది. బట్ యాక్చువల్గా అవసరం లేదు. ఎందుకు అవసరం లేదంటే మనం వాడే ఆప్షన్ రాంగ్ ఇక్కడ. సో మీకు ప్రాంప్టింగ్తో పాటు ఈ టూల్స్, లేటెస్ట్ టూల్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో దీంట్లో ప్రాంప్టింగ్తో పాటు మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ తెలియాలి. ప్రాంప్టింగ్ ఒకటే సరిపోదు. ప్రాంప్టింగ్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తే ఇక్కడ ఆప్షన్ జనరేట్ చేయలేదు. సో ఆ ఆప్షన్ ఏంటి, ఇమేజ్ జనరేషన్ ఆప్షన్. సో ఫస్ట్ ఈ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి మీరు. ఇమేజ్ జనరేషన్ ఆప్షన్ తీసుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ సేమ్ ప్రాంప్టే ఇస్తున్నా. సి, ఎంటర్. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పింది, వేరే టూల్స్ ఏదో సజెస్ట్ చేసింది, ఆ టూల్స్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ చేయండి అని చెప్పింది. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, సేమ్ టూలే, బట్ ఆప్షన్ అనేది మనం వాడే విధానం. సో ఆప్షన్ నేను ఈ ఇమేజ్ జనరేట్ చేయమని చెప్పి జనరేట్ ఇమేజ్ జనరేషన్లోకి వెళ్ళి ఇచ్చాను. సో దట్ ఇట్ క్రియేటెడ్. గెటింగ్ మై పాయింట్. సో మీరు అంటే నేను ఫస్ట్ చాట్ జీపీటీని ఎందుకు కాన్సన్ట్రేట్ చేసామంటే చాట్ జీపీటీ ఉన్న టూల్స్లో చాలా ఇంటెలిజెంట్ అండ్ మీరు జస్ట్ ర్యాండమ్గా టెక్స్ట్ ఇస్తున్నా కూడా మనకి ఇచ్చేస్తూ వచ్చింది అన్నీ. అంటే ఎక్కడ స్పెసిఫిక్గా ఒక ఆప్షన్ అనేది తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. చూడండి, నేను గివ్ మీ ఇండియా పిఎం ఇమేజ్ అంటే ఇమేజ్ ఇచ్చేస్తుంది. ఇది పిఎం ఇమేజ్ యాజ్ ఎ డాక్టర్ అని ఇచ్చాను, బట్ మోస్ట్లీ రెలవెంట్ అయితే ఇచ్చేస్తుంది. 100% అదే అనేది ఎక్కడ లేదు ఏ టూల్లోనూ. సో దీన్నే నమ్మి మనం 100% అదే అని చెప్పడానికి ఏ టూల్ లేదు. బట్ కొంచెం నియర్గా అయితే ఉంటుంది అన్నిటికీ కదా. సో ఇక్కడ కాకపోతే నేను ఒక జస్ట్ టెక్స్ట్ ఇస్తానే దానికి అర్థమవుతుంది ఇమేజ్ కావాలా లేకపోతే మీకు టెక్స్ట్ కావాలా అనేది దానికి అర్థం చేసుకొని ఇస్తుంది. బట్ ఈ టూల్స్ అన్నీ అలా ఉండవు. మీరు ఆప్షన్ అనేది తీసుకోవాలి ఫస్ట్. సో న్యూ చార్ట్, ఇమేజ్ జనరేషన్ అంటే కొన్ని సజెస్టబుల్ ఇమేజెస్ కూడా ఇచ్చింది. నేను బ్యాక్ వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ మీకు ఇక్కడ బిలోలో కనిపిస్తాయి. వెబ్ డెవ్, డీప్ రీసెర్చ్, ఆర్టిఫాక్ట్స్ రిలేటెడ్గా సెర్చ్ చేస్తున్నారు, ఇమేజ్ జనరేషన్ సెర్చ్ చేస్తున్నారు, ఇంకా మోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఏ ప్రాంప్ట్ అయినా ఇచ్చే ముందు ఫస్ట్ మనం దేని గురించి చేస్తున్నాం అనేది మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. మేక్ ఏ ప్లాన్. సి, మీ డైలీ రొటీన్స్, మీరు డైలీ రొటీన్స్ కానీ లేకపోతే మీ స్కెడ్యూల్స్ కానీ అవన్నీ చేయాలంటే ఈ మేక్ ఏ ప్లాన్ ఆప్షన్కి వెళ్తే చాలా ఈజీ. సి, హెల్ప్ మీ విత్ ఎ ప్లాన్ ఇంప్రూవ్ మై టైం మేనేజ్మెంట్. అది దేంట్లో ఇచ్చాం మనం, మేకే ప్లాన్లో ఇచ్చాం. సో అది మేకే ప్లాన్లో దాని కంటెంట్ రిలేటెడ్గా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది. ఓకే, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ ఆప్షన్లో మీరు ఆప్షన్స్ చూడొచ్చు. న్యూస్ రిలేటెడ్, అనలైజ్ ఇమేజ్, సమ్మరైజ్ టెక్స్ట్, గెట్ అడ్వైస్, హెల్ప్ మీ టు రైట్ అండ్ బ్రెయిన్ స్టార్మ్. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్, రైట్. బట్ ఇది కంపేరింగ్ విత్ చాట్ జీపీటీ ఇంకా మోర్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఈ చాట్ జీపీటీలో మనం డైరెక్ట్గా ఇస్తున్నాము. డైరెక్ట్గా ఇచ్చినప్పుడు అది టెక్స్టా లేకపోతే ఇమేజా లేకపోతే వాయిసా అని అర్థం చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా కొంత టైం పడుతుంది, తర్వాత జనరేట్ చేస్తాను. బట్ వీటిలో ఏంటి, మనం ఆల్రెడీ క్లారిటీగా ఇచ్చేస్తున్నాం, క్లారిటీగా తెలుసు. అంటే సెక్షన్స్ డివైడ్ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ క్లారిటీ ఇచ్చాం,
అంటే ఇది ఇప్పుడు ఇమేజ్ జనరేటెడ్ రిలేటెడ్ గానే థింక్ చేస్తుంది. ఇంకా రిమైనింగ్ టెక్స్ట్కి సంబంధం లేదు, వాయిస్కి సంబంధం లేదు, వీడియోకి సంబంధం లేదు. ఓకే. సో ఇలాంటి ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఫాస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకే మనం చూసాం ఇది ఎంత టైం మీరు అబ్జర్వ్, మీరు ఈరోజు టాస్క్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ క్రియేట్ చేసి చూడండి ఇలా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మేబీ క్రియేట్ ఏ క్రియేట్ అన్ ఇమేజ్ పవన్ కళ్యాణ్ యాజ్ ఏ పైలట్ ఆర్ లేకపోతే యాజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అని పెడుతుంది. సో మీరు ఇంకా మల్టిపుల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడీ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఇమేజ్ పక్క పక్క నుండి టీ తాగుతున్నట్టుగా ఇమేజ్ కావాలి. సో యూ థింక్ అండ్ వాట్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అండ్ దెన్ క్రియేట్ ఇట్. క్రియేట్ అయ్యేది ఓకే, బట్ నేనేం అడుగుతున్నా అంటే చెక్ ద టైమ్ డిఫరెన్స్ కంపేరింగ్ విత్ క్వీన్ కానీ, ఇట్స్ నాట్ క్వీన్, ఇట్స్ ఎ క్వెన్. ఓకే, క్వెన్ కానీ లేకుంటే ఈవెన్ డీప్ సిక్ కానీ. సో ఇమేజ్ క్రియేషన్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి, డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమవుతుంది, ఏది స్పీడ్ ఉందో చూడండి. అండ్ ఈవెన్ మెటా ఏఐ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సేమ్ మెటా ఏఐ ఏంటి, ఇది ఫేస్బుక్, రైట్? మెటా ఏఐ మార్క్ జుకర్బర్గ్ కదా. సో ఫేస్బుక్ వాళ్ళు, సో లైక్ మెటా కంపెనీ వాళ్ళది మెటా ఏఐ. సో దీంట్లో కూడా సేమ్, మీరు దీంట్లో ఏమంటే డాక్యుమెంట్స్ ఇమేజెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు, కాన్వాస్ అనేది, లేదా ఓన్లీ ఇమేజ్ క్రియేషన్కి ఈ ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు. సి ఇమ్ ఇమాజిన్, సో ఇమాజిన్కి వెళ్తుంది. దెన్ ఐ వాంట్ జస్ట్ టైప్ సేమ్. సో ఈ టూల్స్ అన్నీ ఏదో జస్ట్ నార్మల్గా మీరు ఇచ్చేయడానికి లేదు. సో ఫస్ట్ ఆ సబ్ ఆప్షన్, మీరు ఆప్షన్ తెలుసుకొని ఆప్షన్లో ఇస్తే దెన్ కంపేరింగ్ విత్ చాట్ జీపీటీ ఆప్షన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. చూడండి, పవన్ కళ్యాణ్ ఇమేజ్ని ఒక పైథాన్ ట్రైనర్గా మెషిన్ లెర్నింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ పైథాన్ ఏఐ అనేసి ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చి పైథాన్ బుక్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఇచ్చింది, రైట్? యూ ట్రై టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ ఇట్లా. సీ దట్ మీకు ఒక అంటే వాట్సాప్లో కూడా మెటా డిఫాల్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు. సో ఈవెన్ నా వాట్సాప్లో కూడా డిఫాల్ట్గా వాడచ్చు మెటా. డిఫాల్ట్ బిజినెస్ అకౌంట్కి డిఫాల్ట్గా ఉంది, పర్సనల్ అకౌంట్కి నాకు ఐడియా లేదు. దీని యానిమేషన్ కూడా చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇదే ఇమేజ్ని యానిమేట్ అని ఇచ్చాను మెటాలో. విల్ సి యానిమేట్గా క్రియేట్ అయింది. సి యానిమేట్, ఓకే. ఒక 3 to 5 seconds యానిమేషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సి ఇమేజిన్ ఏ ఫ్లయింగ్ కార్. సో ఇట్స్ ఇమేజ్ని ఇది ఇమాజిన్ అంటుంది. ఇమాజిన్ ఏ ఫ్లయింగ్ కార్, సంథింగ్ ఫ్లయింగ్ కార్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫ్లయింగ్ కార్ దీని యానిమేట్గా మార్చాలి. సో 3 to 5 seconds యానిమేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో క్లిక్ ఆన్ యానిమేట్ అండ్ దెన్ యానిమేట్ రిలేటెడ్ 3 to 5 seconds యానిమేషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సి సో ఇట్లా మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ని ఈ యానిమేషన్ క్రియేట్ చేసి అన్నిటినీ కంబైన్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 minute వీడియో చేసినప్పుడు ఇలా కూడా చేయొచ్చు. యానిమేషన్ అన్ని మిక్స్ చేసి దానికి మనము ఆల్రెడీ వాయిస్ బేస్డ్ టూల్స్ వాడాం. సో వాయిస్ని ఇచ్చి కూడా చేయొచ్చు. బట్ దానికి ఇంకా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి, మనం అవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే ఇది ఒకటే కాదు, ఇది జస్ట్ ఒక 3 to 5 seconds మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తుంది యానిమేషన్. అంటే మీరు ఒక ఇమాజిన్ అంటే ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అంటే నాకు ఉన్న యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కాకుండా నేను ఒక డిఫరెంట్ వేలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏం అడుగుతున్నా అంటే క్రియేట్ ఏ ఇమేజ్ ఆర్ క్రియేట్ ఏ ఇమేజ్, ఓకే.
maybe 15 years boy doing yoga near చార్మినార్. సో నేనేమంటున్నా అంటే జస్ట్ ఒక ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేయమంటున్నా, కానీ స్పెసిఫిక్గా ఏజ్ ఒకటి ఇచ్చాను, 15 years బాయ్ అని. ఎక్కడ చేయమన్నా? చార్మినార్ ముందర చేయమన్నా, నియర్ చార్మినార్. సి, ఇదే ఇదే జస్ట్ ప్రాంప్ట్ you go and give here, like, in ChatGPT. You see the difference, how much time it takes. Even I am using pro version. మేబీ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్. యూసేజ్ అనేది దీని యూసేజ్ ఎక్కువ ఉంది ఒకటి. రెండవది, కేటగిరీస్ లేవు, స్పెసిఫిక్ కేటగిరీ అనేది లేదు. సో ఇక్కడ కేటగిరీ ఉంది, యానిమేషనా లేకుంటే ఇమేజ్ ఇమేజ్ క్రియేషనా అనేది కేటగిరీ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, సో ఎంత టైంలో క్రియేట్ అయింది? విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో వచ్చింది ఇది. సో బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ హియర్. సో యూ ట్రై టు చెక్ దట్. ఓకే, మన ఫోటో కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మీరు మన ఫోటోని ఇచ్చేసి జస్ట్ ఇక్కడ అటాచ్ ఫైల్లో మేబీ ఒక ఫోటో ఇచ్చి అండ్ ఈ దీనిపైన క్రియేట్ చేసి క్రియేట్ ఏ ఫోర్స్ విత్ యోగా అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇవ్వాలని ఏం లేదు, బట్ మేబీ ఆ రిలేటెడ్ ఇస్తుంది యూజింగ్ దిస్ ఫోటో నియర్ చార్మినార్ అనేసి. సో ఒక ఫోటో అటాచ్ చేశాను, బట్ 100% అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి, బట్ విల్ సీ. ఓకే, అదే అట్లా ఈ ఫోటో ఇమేజ్ని రీడ్ చేస్తుందా లేకపోతే ఏమేస్తుందని చూద్దాం. నేను ఎక్కువ మెటా అయితే వాడను ఇవన్నీ. సో ఇదంతా రాంగ్ ఇచ్చింది. సో ఆ ఫోటోని తీసుకొని అంటే ప్లేసు సేమ్ అదే ఉంది, బట్ అంత ప్రాపర్గా ఇవ్వలేదు. నేను యాక్చువల్గా అడిగింది చార్మినార్ అని. సో ఈ ఫోటోని ఇచ్చినప్పుడు కంప్లీట్గా కంప్లీట్గా రాంగ్ ఇచ్చింది. సో యూ సీ విచ్ టూల్ ఈజ్ బెటర్ ఫర్ దిస్. ఇట్లాంటి వాటికి ఒక రకంగా చాట్ జీపీటీనే బెటరు. దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్ టేకింగ్ టైం, బట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చాలా ప్రాపర్గా ఉంటుంది. అరౌండ్ 90% వరకు మనం అంటే 100% ఏది ఇవ్వదు కదా, సో 90% వరకు గుడ్ అని అనుకోవచ్చు. అంటే ఇమేజ్ ఒకటి ఇచ్చినా ప్రాపర్గా ఉంటుంది ఇది. సో ఇవన్నీ ఇంకా అంత ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు, ఈవెన్ మెటా కూడా అంత 100% అవ్వలేదు. బట్ వీటితో కంపేర్ చేస్తే గ్రోక్ చాలా గుడ్. సో గ్రోక్ అగైన్ ట్విట్టర్ ఎక్స్ వాళ్ళది కదా, సో ట్రై చేయొచ్చు డిఫరెంట్ దీంట్లో కూడా. సో ఇది గ్రోక్ చాట్ జీపీటీ కంటే బెటర్గానే వర్క్ చేస్తుంది, చాలా ఫాస్ట్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా డీప్ సర్చ్ అండ్ థింక్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఈవెన్ వర్షన్స్ కూడా డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి. సో డీప్ సర్చ్ అనేది అగైన్ మీరు ఏదైనా లైక్ పబ్లిషింగ్ రిలేటెడ్ గాను లేకపోతే రీసెర్చ్ రిలేటెడ్గా యూజ్ చేసినప్పుడు దీన్ని తీసుకుంటాం. థింక్ అంటే కోడింగ్ రాసేటప్పుడు లేకుంటే ఏవైనా రీజనింగ్ రిలేటెడ్ ఇది వాడతాం థింక్. దీంట్లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది, ఇంకా డీపర్ సర్చ్ కూడా ఉంది. ఇది మోర్ అడ్వాన్స్డ్. అండ్ సేమ్ థింగ్ మీరు ఏదైనా ఫైల్స్ ఫొటోస్ అటాచ్ చేయాలనుకుంటే అటాచ్ కూడా చేయొచ్చు. బట్ అన్ని టూల్స్ ఏం వాడడం మనము, బట్ ఒక ఐడియా కోసం అంటే మనకు ఉంది తెలుసు అనుకుంటే యూజ్ చేయొచ్చు, ఇట్లా తెలుసు అని చెప్పుకోవడానికి అంతే. కానీ బట్ అన్ని టూల్స్ అయితే మనం ఎప్పుడు అంత అవసరం ఉండదు, ఒక టూల్ ప్రాపర్గా వచ్చినా సరిపోతుంది. సో సి, కెన్ యూ క్రియేట్ అన్ ఇటర్నరీ ఫర్ ఏ 10-day జపాన్ ట్రిప్ అండ్ దెన్ సి ఎడిట్ ఇమేజ్, క్రియేట్ ఇమేజ్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్, సబ్ ఆప్షన్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ కూడా. అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఆల్సో చూస్ దిస్. ఓకే,
క్రియేట్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇట్లాంటి ఆప్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో డీపర్ సర్చ్కి వెళ్ళింది. డీపర్ సర్చ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేశాను కదా, అండ్ దెన్ గివింగ్ ద 10 days ఇటర్నరీ ఫర్ జపాన్. సో ఇలా ఐ హోప్ మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది. ఇవి ఉన్న టూల్స్లో చాట్ జీపీటీకి, డీప్సీక్కి, గ్రోక్, మెటా, మనం గూగుల్ జెమిని వాడలేదు. ఓకే, క్విన్ చాట్ వాడాం. రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? If it is clear, just type C here. Just type C. It is clear. So we'll try here also same image. ఒక ట్రై చేస్తుందా లేదా చూద్దాం. ఇప్పుడు మీకు మల్టిపుల్ టూల్స్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఒకసారి చెక్ చేయండి ఏ టూల్లో ప్రాపర్గా ఇస్తుందో. యూజ్ దిస్ ఇమేజ్ అండ్ జనరేట్ ఏ యోగా ఫోర్స్. నియర్ చార్మినార్. నేను ర్యాండమ్గా అంత ప్రాంప్టింగ్ ప్రాపర్గా తీసుకొని ఇవ్వట్లేదు. జస్ట్ ర్యాండమ్ ఫ్లోగా ఇస్తున్నా. ఓకే, విల్ సీ వెదర్ ఇట్ క్రియేట్స్ ఆర్ నాట్. చాట్ జీపీటీలో ఇచ్చినప్పుడు సో యూ సర్చ్. మీరు ఫస్ట్ ర్యాండమ్గా ఫొటోస్ క్రియేట్ చేయడం చూడండి. సేమ్ థింగ్ మీ ఫోటో ఇచ్చి ఏ టూల్లో క్లియర్గా క్రియేట్ చేస్తుందో చూడండి. సో ఆ టూల్ నేమ్ను ఒకసారి మన గ్రూప్లో కూడా పెట్టండి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ హియర్. Of course, it takes time. సో చార్మినార్ అయితే వస్తుంది, బట్ యాక్చువల్ ఇమేజ్ని మాత్రం ప్రాపర్గా ఇవ్వదు. ఇంచుమించు నియర్, కాకపోతే 100% కాదు. ఈ ఫోటోకి డిఫరెన్స్ ఉంది, బట్ ఫోటో అయితే సంహౌ ఇది ఎడిట్ చేసింది కదా. సో బ్యాక్ చార్మినార్ ఉంది. సో కంపేరింగ్ విత్ గ్రోక్ మెటా, ఇది అట్లీస్ట్ ఇలా ఇచ్చింది. సో సంథింగ్ యోగా పోజ్ నియర్ టు చార్మినార్. సో మీరు ట్రై చేయండి ఒకసారి మల్టిపుల్ టూల్స్. మనం ఈ టూల్స్లో ఏ టూల్ బెస్ట్గా ఉంది అన్ని ట్రై చేసి చూడండి. అండ్ ట్రై టు యూజ్ దిస్ క్వెన్ చార్ట్ ఆల్సో. ఇది మేబీ చాలా పాపులర్ అవ్వచ్చు వెరీ సూన్. సో ట్రై ఆ టూల్ కూడా యూజ్ చేసి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? యా. సో టెక్స్ట్ రిలేటెడ్గా మోస్ట్లీ ఇంతే. సో ఇంకా మనం నెక్స్ట్ కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చూద్దాం. అండ్ లైక్ నేను చెప్పాను కదా, సో మోస్ట్లీ ఏఐ టూల్స్ మనం లింక్డ్ఇన్కి ఎట్లా వాడతాము, సో బిజినెస్ రిలేటెడ్గా ఎట్లా వాడతాము వాటి గురించి చూద్దాం. వీడియో క్రియేషన్ అనేది లాస్ట్లో ఉంటుంది. లాస్ట్లో చూద్దాం వీడియో క్రియేషన్. ఓకేనా? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ నౌ? So let me stop